परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत, सतगुरां दी अपार रहमत दा सदका, बख्शिश दा सदका अज आपां सौन दी संगरांद वाले दिन, सौन दे गुरपुरब वाले दिन सारी संगत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरणों विच हाजरी भरन वास्ते, गुरु घर दीयां खुशियां लैण वास्ते आई हुई आ। सतगुरु बख्शिश करदे ने, सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। उन्हां गुरमुखां प्यारियां दा, उन्हां महापुरखां दा जिहड़ा सजीव जीवन आ, कहंदे ओ परमेश्वर दे नाम दा आधार बन के आसरा बना के चलदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जिवें दुनिया दे विच संसार दे विच कई तरह के आसरे बनाए जाते ने, पर सारिया आसरिया नालों जिहड़ा श्रेष्ठ आसरा है, उत्तम आसरा है, वो परमेश्वर दे नाम दा आसरा है। ये नहीं कि कल्ले सौन दे महीने विच, ये ते आपां नूं सच्चे पातशाह समत देण वास्ते कि जिहड़ा तेरा मनुख जामा है, ये भी तेरा 12 माह ही। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जिवें रुतां बदलदियां उवें तेरे विच भी तब्दीली आउंदी है। तो कहण तो भाव कि आपां गुरु घर दीयां खुशियां लैण वास्ते अते परमेश्वर दे नाम दी महिमा सरवण करन वास्ते, गुरु चरनां दे नाल जुड़न वास्ते आपां सत संगत विच आउंदे आ। अज भी पवित्र दिहाड़े ते आपां सारे ही रल मिल के गरीब नवाज दीयां खुशियां लैण वास्ते आए बैठे आ। सारी संगत नूं बहुत बहुत जी आया। क्योंकि कई स्टेजां इहो जिहियां हुंदियां ने जिथे नाम की गल घट की जाती है ते निंदिया चुगली ज्यादा की जाती है। कई स्टेजां, कई संत महापुरुष भी इहो जिहे हुंदे आ जिहड़े बहुत ज्यादा एक दूजे की भंडी करते हैं स्टेजां ते। इन्नी क करते आ कि प्यारी साध संगत ना वो सुनी जा सकती है, ना वो कही जा सकती। पर धन धन बाबा नंद सिंह जी के दरबार विच केवल नाम की गल, महापुरखों की साखियां, नानक के घर केवल नाम, कहते परमेश्वर के घर विच केवल नाम की महिमा ते नाम की उस्तत की जाती है। असी लोग भी बड़े खुश हुन्ने आ। मैं कई बार हैरान होना है, किसी स्टेज ते कोई निंदिया करता होवे ना, इत्थों तक कि धन धन बाबा नंद सिंह जी बारे भी कई इहो जिहे माड़े प्रचारक वो बोल जाते हैं। उत्थे भी साडे वर्गे बैठे ऐ सिर मारी जाएंगे भी तू जो कह रहा ठीक कह रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साडे वर्गे उत्थे बैठे हुए सिर मार देंदे, अगले नूं हौसला हो जाता भी मैं जो कह रहा है। इत्थों तक कि राड़े साहब वाले महापुरख जिन्हां दे दीवान विच आप रब आके बहिंदा सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। क्योंकि बाबा जी राड़ा साहब वाले कीर्तन कर रहे हैं ते एक बड़ी मिठी आवाज संगत विचों आउंदी आ, और इन्नी मिठी आवाज है कि जिहड़े सुनन वाले की तां किड्डे वड्डे भागां वाले होणगे जिन्हां नूं आवाज सुनी होगी। ते जदों समाप्ति हुई
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਵਸੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੂਪ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਝੋਲੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਓ ਜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੋਜ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਕਈ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ WhatsApp ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। WhatsApp ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ WhatsApp ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੱਡ ਸੱਟ। ਵੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਸੱਪ ਆ, ਇਹ ਵੱਡ ਸੱਟ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1000 ਮੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 500 ਮੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਸੋਗਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਪੁੱਟ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ 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 ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਗੋਇਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀ, ਜਿਨ ਏਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਬੋਲੋ। ਪੁਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤੀ, ਜਿਨ ਏਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਆਪਣਾ ਮਸਕਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਣੇ ਹੁੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਹੈ, ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 74 ਕੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਆ। 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। एक उन्हां विचों भाई पारो परमहंस, किन्ना उहदा गुरु ते विश्वास होगा। कहंदे डल्ला साहब तो रोज श्री गोंदवाल साहिब तीसरे पातशाह वास्ते दही ते कुछ होर शक्ल नूं लैके जांदा सी। उगरा, उहनूं उगरा कहंदे आ, तां कणक दा दलिया कह लो। उन्हें रोज घोड़ी ते जाना, गोंदवाल साहब ला लो, बहुता नहीं तो 20 किलोमीटर तो 25 तो ज़्यादा ही है ना, वापस भी आना। एक दिन आह ही मौसम सीगा, दरिया ब्यास चढ़िया होया सीगा, उत्ते मुसलमाना की फौज भी ठहरी हुई आ। वो वेट करते आ भी दरिया थले आवे तो असी फौज अगले पासे लेके जाइए। जिहड़े परमेश्वर का नाम जपते आ, मैं उन्हां दी गल कर लगा।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਪਤਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾ ਉਸ਼ਾ ਰਾਹ ਰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਮਰਾਥਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸਿੱਧਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਖਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਿਵੇਂ? ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਚਲ ਜਾਓ। ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀੜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਡਣ ਸਾਰੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਐ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚੋ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਜਪੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਮਾਰਗ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਮ ਮਲਾਵਨ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ 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 ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮਲਾਵਨ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ
ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੂੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ 3-4 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ, ਆ ਸਾਦਕਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਨਕੋਦਰੋਂ ਆ, ਕੱਚੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, 2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਗਰਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਰਧਖਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਿਰਧਖਾਨੇ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ 5-4 ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ, 1-2 ਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 1 ਸਕਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ,
ਆ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਨਾ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਿਓ। ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਜੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਜੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਜੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਢੋਣੇ, ਪਹਾੜ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਊਂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਐ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੀ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੇ 5-6 ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੈਲਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੋਤ, 5ਵਾਂ ਪੀਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ 5 ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।